Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان چین رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجایی رو 18 سبات 2025 سیشن مبروف کلی ساعت 12 لامده 14 امینو چین و روژه پیشکش بکنه پیش چند سرنو چین ما هفدیتین شانده ایمرانیه لسلیمانیه بردوام دکه یان فرمان بود ندیجی سوچن دولت آتر تکوشنه که پرالی دوه بسیده بکیمانی سه چته هاته کشتن عربه کاته رو خاندن سازی و پارتی بر تک نشانی بنچاو کریان دا 229 پاره زرین ایرانی دیجی جزه دار وکمه بانک کرد دوباره دنباش کودارین هجن دست به برفریان و چین خودی که شانده ایمرالی چو سردان شاناز احمد ابراهیم برنامه شانده یا سردانان بین haber دوام دکه شانده لدبا شان یا سلیمانیه به سروک اکتیان اجتماع کردستان بافل جلال طالبانی و جگیر سروک حکومت دنبوری اهرما کردستان قبات طالبانی ریجویان لگول آگاین هاتنه بدست قصر شانده ایمرالی پشت هفدیتنا به سروک یعنی که بافل جلال طالبانی و جگیر سروک حکومت دنبوری یا هرما کردستان قبات طالبانی را سردانا اندام مکتب سیاسی یعنی که شاناز ابراهیم احمد گرن تیگوتن هفدیتن آشانده یا با اندام مکتب سیاسی یعنی که شاناز ابراهیم احمد رژی دست بکریه جنین چالک بانگوتن آزادیا فیزیکاری بر آپو دببه دست بکا آشتی پشتی کو شانده آدم پارتی بگل ریبر آپو هفدیتن که چاره سریا پرسکری که کرد ببر فرهی تیگو تو بیش کرن لحل بیجین چالک وان تکیلداری مجاری نیرین خوانی زمان او گوتن بردف که انسیاتیف سوریه یاجبو آزادی ریبر آپو حلبه امینه خدور وها خبی خوناها ایمرالیه آسویم برفره پیشا استراتیجی ریبر عبدالله جلان وکریه ریبرتی پروژه آشتی که ماینده یاجبو ایراده گلان پیشنیار کرد دولت آترکا داگیر کرد و پروژه وک مترسیه که دبینه بری و برنا سیستم اشکنجه و قرکنه یالسا ریبرا پوش برویه امینه قدور او بانک لهمو گلین جیهانه کرد حتی آزادی فیزیکی ریبرا پو پیکوره تولی چالاکیم پشکریه ببن اندام مساج رانا پیده زینب داورجی بالک شانسر وان خالام برخودانا 26 سالان دولت ترک نچار کرد کو بری بر اپوره دان استاندن بکه اگر شرط و مرجین گنجاو جبوری بر اپوورن پیدا کرن و بسدم کو همو کریزن رشلات ناوین دیدم که نیز دواره چاری سر کرن قصد گوت بکیمانی سه چتاتن کشتن عربه که هاته روخاندن نوین دراگه هاندن قصد بدا خویانه که بیلانچو شهر و چالاکین 24 ساعت انداوی این تجار تشاتر که داگیر که رو چتین ووشان قصد او آگاهی دان هیزن ما دوهل اینیا دیر هافیره چالاکه که بباندور لدیجی نقطه چتین دولت ترک آداگیر کر لدارخستیه در انجام چالاکی ده دو چته هاتنه کشتن چته که بیریندار بو و عربه که لشکری هاتیه رو خاندم هیزرمه چالاکی که دل ندیجه نقطه چتهان آلگونده ایمامه لدارخست در انجام وی چالاکی ده چته یک بیریندار بو اینی آتش نه یکینی شهید هارون کمبونه که چتهان آل در دورا گیره سیری آل ترخست و لگونده حج حسیجی لکمبونه که دن آل چتهان خست هر دو چالاکیان ده کشتو بیریندار چتیان چیبول نه هجمار وان نه هات زلال کرن دولت آترکا داگیر کر و چتین و درجهی آشوا شمیه در دورا بنداوی بو اوبو سنگران توپاران کر هر و بالافرین شهر این داگیر کران نشته جیه انکار کران این نیزی بنداوی بمب باران کرن در انجام ده زرارین ماتی چیبون بالافرین شهر این دولت آترکا داگیر کر در دورا باجارو که شویخ ایروژاوی کوبانه بمب باران کر بو اوبو سنگران جی گوندن در دوره توپاران کرن در انجام ده زرار ماتل مال و ملکی شینیان بون هر و بالافرین به مروب لآسمان هرمه دیگریان دولت آترکا داگیر که روچته نوی در دورا باجارو که عن ایسا و گندوار نوی بچکن گران توپ پرانگر و سیویلک بیریندار کرد ده تواهی روژه دجی تفگرا بالافرین شهر لسر هرمه هبو شروان المال گندوارن باکوری تلتم رژی چالاکی اکل
لدیجی کمبونه که چتی آن لدارخست ده انجام ده چتی کاته کشتن حکمت الحجیر گوت حتی سازین دولت نه سر راست کرن ام چکه تسلیم ناکن مالپر سروکاتیا روحانی یه درزی دیمنا شیخ حکمت سلمان الحجری کل سر سبروجا سوریه داخ و پارو کرد ده دیمنا ده الحجری و هد بیجه تگین عفو کرن او پخشاندن نای واتیا جنوب و گراندنا گندالی برپرسین بره پیوستی بگوهرتنا بنگهین ده فکراندن او ربازن خباتی دهیه الحجری تکیلاری چکدانی نجی و هد بیجه کسین ده کمانده جهدی گرن او خواه وکه پارزوان خاکی نشان دادن و پشتی سر راست کرن اساسین دولت تولی ارتشی ببن الحجری او بانک لحکومتا هیگر به پسپوران ره هفکار بن او تو پیکاتین پاشکوه نکن دوی دبن چاودریه که نشتمانی او ناو نتوی ده دیالوگ او خبات بین کرن داویا خفتنا خود شیخ حکمت سلمان الحجری بانک لعشیران کرکو براتی او هفکاری ناو خویی گش بکن پارێزەریان فەرمانگوت لە دژی سوجên dewleta Tirk têkoşîneke piralî dibe. Artêşa Tirka dagirker û çêtiyên wê êrişî herêmên xweser dike. Xelkê sivîl şervanên ax û gelê xwe diparêzin bi nesaziya herêmê dibin hedefa van êrişan de. Hêzên cîhanî li hemberî van sûcan xwedker û lal kiriye. Lê civaka navnê tê û di her platformê de li dijî van sûcan helwesta xwe nîşan dide. Parêzer jî hene ku ji bo sûcdar bê ceza nemînin rê nîşan didin tê dikoşin. Parêzer yan ferman ku yek jî parêzerên baroya Brükselê derheqê sûcên dewleta Tirk de ji anê feraxiviye. Yan ferman dibêje ne tene askerên ku van êrîşan pêk dînin li raydarên dewletê de asta bilind de berpirsyarin. Yan ferman sûcên dewleta Tirk jî wiha rêz dike. Ya yekemîn sûcê êrişkariyê ye. Êrişên dewleta Tirk destwerdaneke leşkerî li dijî serweriya welateke serbixwe ye. Ya duyemîn jî sûcên li dijî mirovaniyê ye. Sivîlan bi nesaziyê dike hedef demografiyê ve diwehizîne. Ya siyemîn jî sûcên şertên kirin. Di şertê jî hukuk heye lê dewleta Tirk bi êrişên xwe vê hukukê jî bin pê dike. Parêzeriyan ferman li hemberî van sûcan îşarê bi berpirsyariyê hêzên û saziyên nav netewê dike û dibêje ji bo dawî li van sûcan bêanîn divê netewên yekbûyî dest lê werde. Dewlet divê çek û silah nefirûşin dewleta Tirk têkiliyên dîplomâtîk bibirin. Li aliyê din ji bo vê ev hêz bikevin devrê jî lazim e zexteke civakî hebe. Gel bi îrade û çalakiyên xwe dikarin van mekanîzmeyan bidin zorê. Dem Partî got zihniyeta li dijî muxalefeta civakî şer daye destpêkirin dê wenda bike. Dem Partî û HDK bi daxuyanî nivîskî nerazîbûn nîşanê êrişên siyasî ku îro li İstanbulê hatine li darxistin da. Di daxuyaniya Dem Partî de wiha têgotin. Tirkiye îro jî bi operasyonên li dijî HDK hişyar bû. Endamên MHK'yên HDK jî di nav de gelek kes hatin binçavkirin. Eşkerî ye ku îhtimala çareserî û aştiyê xewa hinek kesan revan diye her roj li dijî kesên daxwaza çareserî û aştiyê dikin operasyon tên kirin. Her roj li dijî îradeya gel qayyum tên tayin kirin. Her roj êrişên li dijî îtifaka gelan û kesên têkoşîna hevpar mezin dikin mezintir dibin. Êrişa li dijî civakê îradeya gel çareserî demokrasî û lêgerina aştiyê tê domandin. Lê tu xêra vê tirsê ji bo acele nîne de aştî teqez vê xakê. Hûn çi bikin jî de feyde neke. Ev zihniyeta kulî dijî gel û îradeya wan a siyasî û muxalefeta civakî şer daye dest pêkirin de wenda bike. HDK jî ev daxuyanî da. Kes nikare muxalefeta civakî bêdeng bike û ji riya wan vegerîne. Dixwazin muxalefet bi destê darazê were tasfiye kirin. Em carekê din vê bangê li vî aqilê kumpazê ku komplogeran ku bi hukukê dilîze dikin. Muxalefeta civakî ji dîrokê heta na tu caran li dijî tu derbeyan pêdeng nebû. Em ê pêdeng nemînin û dev ji têkoşînê bernedin.
Partiyen Sosyalist Kutun MSR'i netevinin gelek parti oraya xistinin nerezmun nişanı operasyonun binçavkirnanda SP liser hesaba xoya medya dijital vagot. Ev êriş wê nikaribin têkoşînameya yekbûya asteng bike demil dest rêhevalên me berdin. Serokê Giştî MHP Seyit Aslan ji ev tişt got ev operasyon nîvê şevê serokê me İstanbulê serokê navçeya Güngörenê rêveber û endamên me ji di nav de gelek kes hatin binçavkirin. Em vê pêhoqiyê û helwesta keyfî şermezar dikin. Dê iktidara yek zilamê ku dixwaze Tirkiye vegerîne girtîgehê armanc dike. Em ê teslîmê vê zihniyetê nebin û têkoşîname dê bidome. CHP jî li ser hesabê xwe ya medya dijital ev daxuyanî da. Em ê serî li ber êrişên iktidarê yên dijî sosyalîst welatparêz û şoreşgeran serî netewînin. Demil dest rêhevalên me berdin. Berdeke EHP Özge Akman ji nerazîbûna xwe wihanî ziman. Heke AKP lîsteya muxalefetê çê bike û hewl bide wan kom bike hejmara wê nîviya welat dike. Ev hewdaneke vala ye. İktidara ku kesê nikare qaneh bike sujdar dike dê nikare xwe li ser piyan bigire. Em şahîdê tevaya hevalên xwe yên têkoşêrin. Em ê li dijî van êrişan bi hev re li ber xwe bidin. Bank ji bo cîhana nû ya di çarxî jî daxuyaniyek da û binçavkirina şermezar kir. Çarxiyê di daxuyaniyê xwe de got ku êriş nikarin pêşiya wan bigirin û daxwazkir ku kesên hatine binçavkirin demil dest werin berdan. DFG û dîsk basın işê bertek nîşanı binçavkirina rojnamaveran da. Îro di danîspê de di çarçoyê lêpirsîna navênekê bi sergelek malan de hatgirtin. Piştî lêgerên li malan rojnameger Elif Akgül Yıldıztar û Encümen Akdeniz jî di nav de 52 kes hatin binçavkirin. Komele rojnamegeran Adîja Firatî DFG û dîsk basın işê nerazîbû nîşanı binçavkiran rojnamegeran da. DFG li ser hesaba xwe ya dijital ev daxuyanî da. Di çarçoya lêpirsîna navên de wê İstanbulê de siyasetmedar hunermend û sê rojnameger jî di nav de gelek kes hatin binçavkirin. Di nava binçavkiriyan de rojnameger Elif Akgül Yıldıztar û Ercüment Akdeniz jî hene. Em binçavkirina hem pîşeyên xwe qebûl nakin. Em ê li dijî operasyonên binçavkirînê yên li dijî rojnamegeran ku êdî ji rêzê bûne qebûl nakin. Em bank li hemû rêxistinên pîşeyê dikin ku li dijî van operasyonan birihê piştevaniyê tê bikoşin. Dîsk basın işê jî wiha got. Em van operasyonê dijî rojnamegeran qebûl nakin û şermezar dikin. Di vê hevalên me demil dest werin berdan. Di sed û bîst û neh parêzerên Îranê li dijî cezayê darvekirina yawarîşiya Paxşan û Şerîfe bank kirin. Di sed û bîst û neh parêzerên Îranê bi nameyeke bank li serokê dadwêrê Îranê kir ku cezayê darvekirina werîşiya Muradî Paxşan Azîzî û Şerîfe Muhammedî re westînin. Parêzeran di nameya xwe de wiha gotin. Cezayê dardekirina ji bo sê jinan hatiye dayîn ne tenê vajîkirina pîvanên İslamî mirovî û mafê mirovan e. Di heman demê de vajîkirina pîvanên neteweyî û nav neteweyî jî. Cezayê her sê jinan wê bandorê li hevsoziya neteweyî û hestên cudakariyê bike. Divê dosyayên Paxşan Azîz jî werîşiya Murad û Şerîfe Muhammedî ji nû de were lêkolîn kirin. Di demên borî de ji sedema bêadaletî û biryarên keyfî di nava civakan de nerazîbûn çêbûn. Di vê rê li ber birînên civakî û nerazîbûnên civakan were girtin. Rawestandina biryara cezayê darvekirina sê jinan wê be dermankirina birînên civakî û wê be bingeha aramiyek giştî li hundir û li derveyê welayê jî wê rewşeke erenî biafirîne. Em tüst carî Sûriyeke bê mafê jinê qebûl nakin. Jinên Sûriyê têkildarî pêşerûjê û mafê jinan nêrînên xwanên ziman. Endama Yekîtiya Parêzeran a Bakur û Şatê Sûriyê Feriha Mihemed Masum Ömer
daxaftina xwe de balkişan ser van xalan. Divan geşedenên dawiyên li Sûriyê diqewimin de wek jin pir pêwîstiya me bi komxebatên şewirmendî heye. Mafê jin li Sûriyê tişta herî serekeye û ti kes nikare vê mafê ji holê rake. Daliyê hukukî de jî pêwîst e ku jin di destûra nû ya Sûriyê de cihê xwe bigire. Ji ber Sûriyekê demokratîk bê mafê jin nayê avakirin û nayê qebûl kirin. Jina binavê Mîne Yusuf wiha dibêje desthilatdariya nû ya Sûriyê dixwaze ku jin di destûra nû ya Sûriyê de bê maf bimînin. Ji ber vê yekê jî pêwîstiya me bi yekdestî û yekdengiya jinên Sûriyê giştiye hev. Pêwîst e em cihê xwe di destûra nû ya Sûriyê de biparêzin û rênedin ti kes ku werin mafê me bixwin. Mîne Yusufa xaftina xwe wa bidawî kir. Pêwîst e em di vê demê de li ser dema xwe baldar bin û gavên xwe bi baldarî bavêjin. Ji ber ev mijar azadiya me diyar dike. Pêwîst e em ji wek jin bibin yekdest da ku van siyasetan bişkînin û li dijî vê sîstema cihadîst bisekinin. Di destûra Sûriyê de cihê jin bikin cihê yekemîn û sîstema hevserokatiyê jî bikin sîstema giştî sazî û serokatiya Sûriyê. Rojnamevaneke êzîdî li Duhokê û werê da rizandin rojnamevanê Dilman Ferrah Silêman ku wek Dilman xankî jî tên askirin yek ji rojnamevanên li parêzgeha Duhokê ye. Silêman li nahiyeya Xankê rojnamevaniya serbest dike û kar û barên êzîdiyan dişopîne. Xankî wê di 20 Sibata 2025 de ji aliyê PDK ve werê da rizandin. Dilman Xankî têkildarî mijarê axivî got ez rojnamevanim û gelek caran dadgeha Silêmanî ya PDK gef li min xwarine. Ez ji aliyê polîsan ve gelek caran hatime bin çavkirin. Bi tawana ku min desthilatdariya herêmê Pûçik xistiye ez ê werim da rizandin. Xankî destşan kir ku ev li ser tora civakî bername û nûçeyên civakî belav dike û wiha dewam dike. Piraniya karê min derbarê êzîdiyan û karê wan e. Min bêxemiya desthilatdarî ya li hemberî civaka êzidî rexne kiriye. Ji bo wê jî asayişa PDK weşana min asten kiriye. Li Herêma Kurdistanê bi taybet li Behdînanê tişta herî zor rojnamevanî ye. Desthilatdariya PDK dixwaze hemû çepemenî û rojnamevan di xizmeta wan de bin. Dilam Xanî di dawiya xaftina xwe de dibêje eger tiştek were serê min PDK û asayişê wî berpirsiyar e. Di bîstê vê mehê de rûniştina dadgehkirina min heye û ez dizanim wê min bigirin û bixin zindanê de. Ez daxwaz dikim ku rojnamevan û medya azad di dijî van kiryaran pêdeng nemîne. Rojnamevan Semsûr Tişrîn li ser berxwedana Tişrîn nivîsek nivîsiye û dibêje di nivîsa xwe de van xalan derdixe pêş. Mirov dikare bêje ku hemû şervan xwedî tecrübeyên bi salan e û mora xwe li dîrokya nû xistine. Axaftina wan, sekna wan bandoreke taybet li min dikin. Ez bi şervanan qesede û yê pêjere dîrokî dijîm. Şervan piştî şereke giran bêhnê vedidin û bîranîn û tecrübeyên xwe parve dikin. Çeteyên paramilîter li gel piştgiriya balafirên keşfê û balafirên şeriyên dewleta Tirka dagirker jî nikarin gaveke pêş de werin. Artêşa Tirka dagirker jî ji hev belav bûye û neçarmayek û xwe vekişîne. Ev jî moralê lêhengên azadiyê bilind dike. Di nava mercên giran de û nebûna derfetan de şervan ji bo çêkirina qehweyê hewl didin. Lê cezwenîne dîsa jî qehwe çêkirin. Min wêneyê vê kêlê kişand û ev nav li wêne kir şer û qehremanîya bê cezwe. Min got li tünelên berxwedanê yên Tişrînê cezwe nebû lê qehwe di lalik şûşe de çêkirin û me vexwar. Tişrîn dibêje şervanên qesede û yê pêjê di vî şerî de destanên jiyana bi rûmet dinivîsînin û wiha bidawî dike. Dema ku leşkerên Tirk û çeteyên wan êrişî tünelan dikin şervanên qesede û yê pêjê ji aliyê din yên tünelê me li wan dixin. Eger divê bersivdayînê de encam negirin rêbazeke din bikartînin. Di encamê de leşkerên Tirk û çeteyên paramilîter berdelên giran didin û paş de direvin. Li banyoyê qeza çêbû herî kêm 30 kes jiyana xwe ji dest da. Li banyoyê li Herêma Potonsiyê otobîsek li naveleke li Yocaliyê qilibî. Qeza li ser rêya ku bajarên Potosî û Qurûriyê bi hev re
giredi de pekat. Ligur raydaran serdema qazayê leza zêdeye. Tê diyarkirin ku ajokarî kontrola direksiyonê wenda kiriye. Ligur şepemeniya herêmî herî kêm 30 kes jiyana xwe ji dest dane, 15 kes jî birîndar bûne. Tê gotin ku rewşa hinek birîndaran giran e. Li Bolîvyayê bi piranî ji ber ajokariya xirab bê baldarî û pirsgirêkên mekanîk gelek qaza çêdibin. Li dewletên Yekbûyî Amerîkayê ji ber bahoz û lehiyê hejmara qurbaniyan bû 14 kes. Waliyê Kuntungs Al-Bessam roja duşemê li ser hesabê xwe ya medya dijîtal daxuyanî da û got li Kuntus hejmara miriyan derket 12 Waliyê Demokrat di daxuyaniya rojekê berê dayî de ragihand bû ku piraniya qurbaniyan ji ber avên bilind bûne di wesayîtên xwe de asemane. Waliyê Rojavayê Wingnik Prince Warson roja duşemê daxuyanî da çepemenî û balkiştan ser kereseta lehiyê. Walî got heta hatiye zanîn ku kesek miriye agahî ji çend kesan nayê girtin. Roja yekşemê li bajarê Atlantayê eyaleta Georgia ji ber şert û mercên hawayê xirab kesekê jiyana xwe ji dest da. Li gor medyaya dewletên Yekbûyî Amerîkayê rayêdarekî îtfaiyeyê Scott Paul gotiye dereke mezin di dema bahozê de ji kokê xwe qut bû û li malekî ketiyê de encamê de kesê navborî jiyana xwe ji dest daye. Belê godan ji hemen nûçe nîrû pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.